This conference will now be recorded. So today we are going to learn about how to deploy a dynamic website in virtual server. So మనం install చేసిన launch చేసిన EC2 instance లో so how to deploy a website. So we'll see how to deploy a website and the database connection between your instance and RDS console. So AWS provide చేసిన RDS console ని base చేసుకొని so how to connect database to our instance. All of you open the AWS Management Console. So in the Services tab, we are going to EC2 console. By clicking on the running instances, we can see the whatever the instances we have. So I have deleted all the other instances and I just using this Linux server 1. So నిన్న మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ Linux server 1 సో నేను దీన్ని మాత్రమే స్టాప్ స్టేట్ లో పెట్టుకున్నానండి. So to run this instance, select your instance actions and in the actions you may see instance state and then click on start. So it is in the running condition and I just got the IPv4 for public address and public DNS. If I copy this IP address and paste it in the new tab, then I'll see. So నిన్న మనం changes చేసిన Nginx web server page అనేది మనకి HTML page అనేది appear అవుతుందండి. Okay. So by using the path, so ఇక్కడ మీకు ఒక path కనిపిస్తుంది కదండి ఈ వెబ్ సర్వర్ లో. This is the USR share Nginx HTML. ఇక్కడున్న మనకు కనిపించే ఈ HTML పేజ్ అనేది ఈ పాత్ లో ఉంటుందండి. If you open your putty and if you go to this path, so అక్కడ మనం ఫైల్స్ ని మనం చూడొచ్చు. Under SSH authentication, if you browse your ppk file, login as EC2-user and sudo space su to convert this console user to root user. So as of now, we are in the path of EC2 user. So మనం sudo space su ఇవ్వగానే సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే EC2-user వెళ్తుంది. లేదు మీరు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఈ EC2-user నుండి మళ్ళీ కన్సోల్ యూజర్ కి వెళ్ళాలి అంటే you may type exit.
సో ఎగ్జిట్ ఇవ్వగానే మళ్ళీ కన్సోల్ యూజర్ లోకి వచ్చేస్తుందండి. సో మనం కన్సోల్ టు రూట్ యూజర్ కి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే త్రీ టైప్స్ లో కన్వర్ట్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఇవ్వచ్చు. వన్ ఈస్ sudo space su and the other one is the sudo space su space hyphen. హైఫన్ కూడా ఇచ్చినా కూడా మీకు కన్సోల్ యూజర్ లోకి వెళ్తుందండి. సో ఇక్కడ రూట్ లోకి వెళ్తుంది, పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కి వెళ్ళదు, బట్ మీరు హైఫన్ ఇచ్చినప్పుడు రూట్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ సో వాట్ ఎవర్ ద పాత్ వీ హ్యావ్, సో మనకి ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ లో ఏదైతే పాత్ కనిపిస్తుందో విల్ గో ఫర్ దట్ పాత్ by using the Linux commands. cd means to change the directory, cd space usr share nginx html. Now you may see my path, my folder is now html folder. If you give ls, here you may see the whatever the files in that html folder. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఫోల్డర్ లో ఏ అయితే ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుందండి. సో మనకి ఇక్కడ అపియర్ అవుతున్న ఫైల్ ఇస్ index.html. సో నేను మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం వీటి గురించి, index.html. సో అదర్ దెన్ ఆఫ్ ద CLI అంటే మనం కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసే కాకుండా, సో మీరు విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు యు మే సీ ఏ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. సో మీకు మీ లోకల్ సిస్టమ్ లోనే ఇంకొక రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, రిమోట్ డెస్క్టాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో జస్ట్ లైక్ దట్. సో అట్లాగే ఎదర్ ఫర్ ఉబంటు ఆర్ లైనెక్స్, సో అదర్ దెన్ ఆఫ్ ద విండోస్, సో వాటిని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే లేదంటే చూడాలి టు సీ అవర్ వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్, విల్ యూస్ ద థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ నేమ్ యాజ్ WinSCP, Windows Secure Copy. సో WinSCP అనే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ ని మనం లైవ్ గా చూడొచ్చండి. ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ WinSCP. ఓపెన్ a new tab and type WinSCP in the URL bar. And then it will go to the official page of WinSCP. Here in the download session, click on downloads. If you scroll down, you can see download WinSCP latest version. సో ఇక్కడ మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి. Now click on that button. Then WinSCP will be downloaded into your system. So why this WinSCP means, to see the virtual server in your local system. సో మీరు ఏదైతే లాంచ్ చేశారో ఆ వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ ని మనం చూడడానికి, and as well as to share the folders between from your local system to virtual instance. అంటే మీ లోకల్ సిస్టమ్ నుండి ఏమైనా ఫోల్డర్స్ కానీ లేదంటే ఫైల్స్ కానీ మీరు షేర్ చేసుకోవాలి, క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే we can use this is the another method. సో ఒకటి మనం డైరెక్ట్ గా CLI యూస్ చేసుకొని చేస్తామండి, అండ్
The second method is WinSCP. By installing the WinSCP, you can share your folders. So it is being downloaded. Yes, it's almost done. Now open your WinSCP. So whatever the file you have downloaded, open that WinSCP and run it in your system. So me local system lo WinSCP ni run cheyandi. Just click on accept, click on next, install. And then finish. So once finish చేసిన తర్వాత మీకు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ అనే ఒక పేజ్ వస్తుందండి. You just neglect that, ignore that page. మీకు WinSCP ఫైల్ అనేది కింద టాస్క్ బార్ లో యాడ్ అవుతుందండి. Now click on that WinSCP application. Just like the putty. So మీరు పుట్టికి ఎలా అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నారో just like that we will connect to this WinSCP. So here the host name will be your IP address. So this is my IP address. Copy that IP address and paste it in the host name tag. And we are taking the port number SSH22 and username. So మనం అక్కడ login as whatever the username we are going to give, same username will be given here. EC2-user. We don't have any password to connect with this WinSCP. So WinSCP కి మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాస్వర్డ్ అనేది మన దగ్గర ఏది లేదండి. But we have the key pair. So by using that key pair, we can connect it with the WinSCP. Now click on advanced. On the left side of the panel, under SSH authentication, click on authentication and browse your ppk file. ftp key.ppk. Now click on open. Click on OK. Login. Yes. Here you can see on the left side of the panel, this is the local server, local system, and on the right side, it is your virtual system, whatever the instance you have launched. So మీరు ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేశారో ఆ లాంచ్ అయిన ఇన్స్టాన్స్ will be seen in this right side, and on the left side you may see your local system. So all the files you have, whatever the files you have in your system, you can see those things. So by using this WinSCP, I want to deploy a website.
apart from the WinSCP, so మన EC2 instance నుండే కాకుండా, so in the first day of class you already seen in this S3, so simple storage service ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని మనం హోస్ట్ చేసామండి. సో మీ వెబ్సైట్ అనేది అంటే మీరు ఏదైతే HTML టెంప్లెట్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసామో that may be hosted by using S3 service or it may be hosted by EC2 instance. So EC2 instance ని యూజ్ చేసుకొని అంటే EC2 management console ని యూజ్ చేసుకొని we can host a website or we can host a website by using S3 also. So already we have seen in S3 service how to host a website. So as of now in today's class we are going to host a website by using EC2 instance with a third party application WinSCP. Now so we have already downloaded a free HTML template. సో మనం ఆల్రెడీ S3 చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రీ టెంప్లెట్ అనేది HTML టెంప్లెట్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామండి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఉంటే యూస్ దోస్ HTML టెంప్లెట్స్ ఆర్ ఎల్స్ సో డౌన్లోడ్ HTML templates from the Google. So go to downloads. So here there is a free HTML template is there. We have to download this HTML template and then we have to extract this files. So ఈ ఫైల్స్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలండి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఒక జిప్ ఫైల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక జిప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. సో ఫ్రమ్ దట్ జిప్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు unzip the files. What are the files in that zip file? Now click on the website and you can see CSS, images, JS, web fonts and index.html. సో మనం వీటన్నిటిని కూడా S3 బకెట్ లో స్టోర్ చేసుకొని అక్కడ నుండి మనం డేటా అనేది గెట్ చేసుకున్నామండి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ సో మన లోకల్ సర్వర్ నుండి డైరెక్ట్ గా మన వెబ్ సర్వర్ లోకి అంటే మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో ఆ వర్చువల్ సర్వర్ లోకి ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మూవ్ చేయాలండి. ఫర్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఏ పాత్. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్. I have to replace my index.html. సో నేను ఏదైనా వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేయాలి సర్వర్ లో అంటే by using this path ఇక్కడున్న పాత్ ని బేస్ చేసుకొని I can replace the index file. Now open WinSCP file and if you click on the EC2-user drop down box, just go to the root path loki velandi. Click on root. Now click on the root. So what are the files in your virtual server? సో మనకి వర్చువల్ సర్వర్ లో ఏ అయితే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ WinSCP ద్వారా చూడొచ్చండి. సో మనం ఇన్స్టాన్స్ ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు 8 GB ఆఫ్ సైజ్ ని మనం అలొకేట్ చేస్తున్నాం స్టోరేజ్ సైజ్ ని. సో దీస్ ఫైల్స్ మే గెట్ ద డేటా. సో ఆ స్టోరేజ్ నుండి ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా సేవ్ అవుతాయండి. దీస్ ఆర్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫైల్స్. So by using the path, so I have the path
The path is /usr share nginx html. So by using these four folders, so ఈ 4 folders ని యూస్ చేసుకొని I want to host a website. So there will be the USR folder, and in USR folder I'm going to share folder, and then nginx folder and html. So these are the files we have: icons, 50x html, 404 error page and index page, and whatever the logos we have in that output page. Now I want to replace these files with the local files. So నేను నా local files ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ local files తో నేను ఇక్కడ replace చేయాలనుకున్నాను. For this, first I have to delete all these files. So give a right click and click on delete. Yes, are you sure you want to delete? Yes. Here you can see there is an error prompt message. So ఇక్కడ మనకి permission denied అని ఒక error వస్తుందండి. Why? Because we don't have any permissions to write the files. So మన సిస్టమ్ లోకి వర్చువల్ సిస్టమ్ లోకి ఫైల్స్ ని రైట్ చేయడానికి కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కానీ we don't have any permissions. So for this we have to give the permissions first. Now open putty and give the permissions to your path. So మనం ఏ path లోకి అయితే మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో we have to give the permissions to that path. సో పుట్టి అనేది ఒక 5 to 10 minutes ఇన్ కేస్ మనం ఏ కమాండ్స్ రన్ చేయకుండా ఐడిల్ గా వదిలేస్తే ఇట్ మే గోస్ టు ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుందండి. Here you can see, so my putty is in inactive. So for this I want to restart my session. Just give a right click on inactive. So మీకు పైన inactive అని చూపిస్తుంది కదండి. Give a right click on inactive and click on restart session. Then it will ask again, login as EC2-user and then sudo space su. Now I'm going to give the chmod permissions to my path. Chmod 777/usr/share/nginx/html. Yes, it's done. Now click on retry. Here you can see again you have a permission denied for the icons folder because so మనం permissions అనేవి ఓన్లీ HTML వరకు మాత్రమే ఇచ్చామండి. Here you can see USR share nginx HTML. So HTML లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అవుతాయి. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఫోల్డర్? సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఫోల్డర్ ఉంది చూడండి. Here you can see icons folder. So icons folders కి కూడా మనం permissions అనేవి ఇవ్వాలి. So for this I'm using /icons. Enter. Now retry. Click on retry. Then all the files in the HTML folder will be deleted and will show the empty page. So మనకి ఇక్కడ ఒక empty page అనేది కనిపిస్తుంది. Now I want to copy whatever the files existed in the local system. So local system లో ఉన్న files ని నేను copy and I want to paste it in the virtual server. So here we are going to upload 5 files to your remote directory. Remote system లోకి 5 files ని మనం upload చేస్తున్నాం. Click on OK.
So my local files were copied into local virtual server. Now if you refresh this page, so మీరు కనుక ఈ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే you may see, so whatever the website you have, that website will be hosted into your virtual server. So మీ virtual server కి by using the IP address, so ఈ IP address కి మనకి ఒక వెబ్సైట్ అనేది హోస్ట్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఇస్ ద వెబ్సైట్. సో మనం తీసుకున్న HTML టెంప్లెట్ వచ్చి ఒక ఫ్రీ టెంప్లెట్, అంటే సో డెమో పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసే కొన్ని వెబ్సైట్స్ మనం తీసుకున్నాం. అలా లేదు, మనం ఓన్ గా మన దగ్గర ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉన్నా లేకపోతే సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ బ్లాగ్, సో మనం బ్లాగ్ కానీ క్రియేట్ చేసుకుంటే కానీ సో వీ కెన్ యూస్ బై యూజింగ్ దిస్ వర్చువల్ సర్వర్. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్ ని యూజ్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ ని లేదా మన బ్లాగ్ ని మనం మన వెబ్సైట్ మన వర్చువల్ ఇన్స్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్, సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్, మెసేజ్. సో ఇక్కడ మనం ఏవైతే పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక సైన్ అప్ పేజ్ లేదంటే ఒక సెండింగ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నామో, సో దీస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి డంప్ ఇన్ టు అవర్ డేటాబేస్. సో మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయండి. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ అబౌట్ సో S3 గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం డేటాబేస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నామండి. సో ఈ డేటాబేస్ వచ్చి మనకి సో టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈస్ గివెన్ బై ద యూజర్. సో మన వెబ్సైట్ ని బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు యూజర్ ఏదైతే డేటా మనకి సెండ్ చేస్తున్నారో దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్ టు ద పర్టికులర్ డేటాబేస్. సో మన ఇన్స్టాన్స్ కి అటాచ్ చేసిన డేటాబేస్ లోకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుందండి. సో ఇఫ్ యు టేక్ EC2 instance, and so this is the EC2 instance and we have placed a website. సో మన EC2 ఇన్స్టాన్స్ అంటే మన సర్వర్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక వెబ్సైట్ ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా గోయింగ్ టు గివ్ బై ద యూజర్, సో యూజర్ ఏదైతే డేటాని ఇస్తున్నాడో దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ డేటాబేస్. సో మీరు ఏదైతే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుందండి. సో ఇదంతా కూడా ఒకటే రీజియన్ లో ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా మనం తీసుకుంటున్న సేమ్ VPC రీజియన్. సో either it may be the default VPC region or it may be the your created VPC. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన VPC రీజియన్ మీద కానీ లేదంటే డిఫాల్ట్ VPC లో కానీ ఇదంతా కూడా స్టోర్ అవుతుందండి. సో ఇన్ దిస్ వే బై యూజింగ్ WinSCP, సో WinSCP ని యూజ్ చేసుకొని మన ఇన్స్టాన్స్ లోకి ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డేటా అనేది లోకల్ టు వర్చువల్ సర్వర్ కి డేటా పుష్ చేసుకోవచ్చు అండి. నౌ బై యూజింగ్ దిస్ EC2 ఇన్స్టాన్స్, సో ఈ EC2 ఇన్స్టాన్స్ ని బేస్ చేసుకొని హౌ టు కనెక్ట్ విత్ ద ఆర్ డేటాబేస్. సో మన EC2 ఇన్స్టాన్స్ ని డేటాబేస్ తో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ దిస్ open AWS management console and then click on services, click on services,
Under database domain, you may see RDS. Under database domain, you may see RDS. Now click on RDS. So RDS means Relational Database Service. Relational Database Service. By using RDS Management Console, we can create a database and then we can connect it with the instance. So, మన instance ki ఏదైతే instance launch చేస్తామో either Ubuntu or Linux or Windows. సో మనం తీసుకున్న EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే సర్వీస్ సర్వర్ ఉందో సో దానికి మనం ఈ RDS ని కనెక్ట్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మన RDS లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి. బై యూజింగ్ దోస్ డేటాబేస్ ఇంజిన్స్, సో మీ రిక్వైర్డ్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో సో మీరు దేని మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఆ డేటాబేస్ ఇంజిన్ డొమైన్ ని మనం సెట్ చేసుకుంటాం. Here you can see the databases are 0/40. That means by defaultly AWS is providing 40 default database instances per a region. సో ఒక రీజియన్ కి వచ్చేపాటికి మనకి డైలీ కోటా వచ్చి 40 డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండి. దట్ మీన్స్ ఒక రీజియన్ లో మనం 40 డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ allocated storage is 100 GB. సో 100 terabytes ఆఫ్ స్టోరేజ్ అంటే అంత సైజ్ ఉన్న డేటాని మనం అప్ టు 100 terabytes వరకు మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. Now click on create database. Click on create database. So this database RDS is comprised of SQL queries. Whereas database domain లోనే మనం ఇంకొక డేటాబేస్ ఉందండి, దట్ ఈస్ ద DynamoDB. DynamoDB is the NoSQL type database. Or ఈ DynamoDB నే సింపుల్ DB అని కూడా అంటారు. So RDS is the structured query language and DynamoDB is the NoSQL, not only structured query language. So as of now, we are going to learn about RDS. So how to connect this RDS with our instance. So this is the RDS Management Console. And if you click on the create database, so here you can choose a database creation method. It is a standard create or easy create. So standard create means so starting నుండి కూడా మనం అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా సెట్ చేసుకుంటూ వస్తామండి. వేరాస్ ఈజీ క్రియేట్ మీన్స్ సో ఆల్రెడీ కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేసి ఉంటాయి, సో ఉన్నదాన్నే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ స్టాండర్డ్ క్రియేట్. సో మనం ఓన్ గా we can create a new database. And then engine types. So at present RDS is dealing with these 6 SQL engine types, that is Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle and Microsoft SQL Server. So మీరు ఇక్కడ engine type పక్కన info క్లిక్ చేస్తే you can see the information about that engine. సో మీరు ఏదైతే డేటాబేస్ ఇంజిన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో సో ఇట్ విల్ బి గివ్ సమ్ డేటాబేస్ ఇన్ఫో.
So Amazon Aurora is the database which is provided by the Amazon. So AWS ద్వారా ఈ అమెజాన్ అరోరా డేటాబేస్ ని ప్రొవైడ్ చేశారండి. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ MySQL అండ్ PostgreSQL. either MySQL ఆర్ PostgreSQL ఈ టూ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. బట్ వెన్ కంపేర్ టు ద MySQL, సో ఇండివిజువల్ MySQL తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 5 times త్రూ అవుట్పుట్. సో మనకి 5 times త్రూపుట్ అనేది అంటే అవుట్పుట్ అనేది కంపాటబుల్ గా ఉంటుంది, 5 times కంపాటబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ when compared to the PostgreSQL, it is 3 times better than the PostgreSQL. And here you can see, so up to 64 terabytes of scaling. So ante mana SSD storage వచ్చేపాటికి up to 64 terabytes వరకు కూడా మనం మన Amazon Aurora database ని యూస్ చేసుకొని డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ here 6-way replication across 3 availability zones. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, సో రెప్లికేషన్ అనేది ఏదర్ క్రాస్ రీజియన్ ఆర్ సేమ్ రీజియన్ ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనకి అక్రాస్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో అంటే ఎట్ ఏ టైం 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో తీసుకోవచ్చు. అంటే 3 into 2 6-way replication will be there. సో ఆటోమేటికల్ మానిటరింగ్ అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్. సో మనకి ఒకవేళ ఈ RDS ఇన్స్టెన్స్ లో స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదంటే సో ఎక్కడైనా ఫెయిల్ ఓవర్ వచ్చినా ఆటోమేటికల్ గా మనకి మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి. సో ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటినీ కూడా క్లౌడ్ వాచ్ అనే సర్వీస్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుందండి. క్లౌడ్ వాచ్, సో టు మానిటర్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ ఇన్ AWS console. AWS console లో ఉన్న అన్ని సర్వీసెస్ ని కూడా క్లౌడ్ వాచ్ అంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ ద వర్చువల్ థింగ్ అండ్ వీ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్. సో మనకి ఏదైనా డేటా ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ స్టోరేజ్ మనకి డేటా ఫిల్ అయినా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది, ప్యాకెట్స్ ఎన్ని ఇన్ అయినాయి ఎన్ని అవుట్ అయినాయి, సో డేటా IOPS ఎలా రీడ్ చేసుకుంది, సో ఇవన్నీ కూడా త్రూ క్లౌడ్ వాచ్ అనే సర్వీస్ ద్వారా మానిటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందండి. So there will be the automatic monitoring purpose and next, so and failover in less than 30 seconds. And if you click on MySQL, click on info, you can see the information about MySQL. సో మనం బయట కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది MySQL Workbench ఆర్ MySQL database కి మనం యూజ్ చేసేది MySQL Workbench. Here it supports up to 64 terabytes. And then so ikkada manaki I have already told you మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయండి. సో మీరు 7 స్టెప్స్ లో సెకండ్ స్టెప్ లో మనం చూస్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అని ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం జనరల్ పర్పస్ T2.micro తీసుకుంటున్నాం. సో అలా కాకుండా if you click on the instance types మీద క్లిక్ చేస్తే you may see general purpose, compute optimized, memory optimized, storage optimized, machine learning, FPGA, GPU. సో అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేవి మనకు అక్కడ ఫ్యామిలీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యామిలీస్, సో అక్కడున్న ఫ్యామిలీస్ అన్నిట్లో కూడా దిస్ MySQL will be work for general purpose family, memory optimized family and burstable performance instance classes అంటే T2, T3, M4. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ తో MySQL అనేది వర్క్ అవుతుందండి. అంటే అదర్ దాన్ దీస్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్, సో ఇవి కాకుండా వేరే ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ తో MySQL అనేది వర్క్ కాదు. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ Amazon Aurora తీసుకుంటే there will be no description like that. సో Amazon Aurora will be worked for all the types of instances. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ తో కూడా Amazon Aurora వర్క్ అవుతుంది. Now as of now we are just taking MySQL. So select your engine type as MySQL. And then here you can see the edition is the MySQL community and you may see the version. సో మీరు ఏ వర్షన్ కావాలనుకుంటే ఆ వర్షన్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్
5.5.46 to 8.0.20. So latest version వరకు కూడా MySQL అనేది, so it is providing different versions. Of these versions you may choose any one of the version. And then templates. So what is the purpose of your instance? So మీ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ మీరు RDS డేటాబేస్ అనేది దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నారు? either for the production purpose, development purpose or free time. So just practical session కి యూజ్ చేస్తున్నారా? So among these we are choosing free time RDS instances. Now go to settings. Here we are going to give a database identifier. So మనం అక్కడ EC2 instance కి ఎలా అయితే ట్యాగ్ నేమ్స్ ఇస్తున్నామో, just like that we have to give a tag name for your database instance. If you want to change this name, you can change or else leave it as default. Now credentials. In the credential settings, select your master username. So మీ master username ఏదైతే ఉందో, if you want to give your name, so మీ name ఇవ్వాలనుకుంటే you can give your name, master username. And next, master password. You have to set the new password for your database. So మన database తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా, so this is the private thing. So కంపల్సరీ database అనేది మన దగ్గర మన credentials తో ఓపెన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి we are going to give a master username and master password. I am going to set a password. And next, in the database instance size, so we are taking general purpose t2.micro. So same as the instance type. So మన instance type ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నేను అదే తీసుకుంటాను. or else, సో ఫ్రీ టైర్ కాబట్టి మనకి ఇదొక్కటే మనకి ఎనేబుల్ లో ఉంటుందండి. సో లేదు ప్రొడక్షన్ డెవలప్మెంట్ కి తీసుకుంటున్నాము టెంప్లెట్ అని అంటే, దెన్ ఇట్ విల్ వ్యారీ. సో మీకు మీ ఇన్స్టాన్స్ క్లాస్ ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్స్టాన్స్ క్లాస్ ని మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. And next, storage, general purpose SSD, solid state disk, and allocated storage is 20 GB is minimum for the free tier. So free tier కి మనం యూజ్ చేస్తున్న జీబీ వచ్చి డేటాబేస్ కి 20 GB అండి. బట్ అప్ టు మాక్సిమం సైజ్ ఇస్ 16,384 terabytes, సారీ గిగాబైట్స్. సో 16,384 గిగాబైట్స్ వరకు కూడా మనం డేటాని మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో నథింగ్ బట్ 16 terabytes. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆటో స్కేలింగ్. సో నేను చెప్పాను కదండి, మన EC2 ఇన్స్టాన్స్ కి ఇన్ కేస్ సో ఏదైతే లిమిట్ పెడతామో ఆ లిమిట్ క్రాస్ అయితే ఆటోమేటికల్ గా ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది లాంచ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ మనం ఆటో స్కేలింగ్ ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ మనం థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఇస్తున్నాం చూడండి. సో 1000 GB is the threshold for our database. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన డేటాబేస్ లో 1000 GB అనేది ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ పెడితే, సో whenever this 1000 GB will be filled, అంటే 1000 GB ఆఫ్ డేటా అనేది మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయితే you will get an alarm, లేదంటే you will get a notification. సో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ నోటిఫికేషన్ మీన్స్? సో అండ్ సో డేటాబేస్ ఈస్ క్రాస్డ్ యువర్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. సో మీరు పెట్టిన థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది మీ డేటాబేస్ స్టోరేజ్ క్రాస్ చేసింది. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ఎ న్యూ డేటాబేస్. సో మేము ఇంకొక న్యూ డేటాబేస్ ని ఆటోమేటికల్ గా లాంచ్ చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్, ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే దట్ RDS ఇన్స్టాన్స్ మే బి launched automatically. So as of now I'm just disabling it. And then connectivity, whatever the VPC we have, so మీరు మీ EC2 ఇన్స్టాన్స్ లో ఏదైతే VPC తీసుకున్నారో
దట్ మీన్స్ సో మీరు ఏ విపిసిలో అయితే EC2 ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నారో సేమ్ విపిసిలో RDS తీసుకోవాలండి. సో మై EC2 ఇన్స్టాన్స్ VPC is default and సో ఇక్కడ నేను నా RDS ఇన్స్టాన్స్ కూడా సేమ్ డిఫాల్ట్ VPC ని నేను చూస్ చేసుకుంటున్నాను. And then click on additional connectivity configuration. Subnet group is default subnet group and public accessibility no. So existing security groups. So ఇక్కడ నేను security groups వచ్చి default security group నే చూస్ చేసుకుంటున్నానండి. So default security group and availability zone. So of the 6 availability zones, in which availability zone you want to place your database? So as of now, I'm taking US East -1A. And then database port number. So 3306 is the database port number of MySQL. MySQL యొక్క port number 3306. So and then database authentication. So మీ database తో connect అవడానికి which type of authentication you want to give? Either password authentication or IAM authentication. So IAM authentication అంటే మీకు కొన్ని కీస్ వస్తాయండి, సీక్రెట్ కీ, యాక్సెస్ కీ అని వస్తుంది. బట్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ లో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్. పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇన్ పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ we'll give username and password. Whereas IAM authentication తీసుకుంటే కనుక మీకు సీక్రెట్ కీ అండ్ యాక్సెస్ కీ అని 2 కీస్ వస్తాయండి. సో వీటిని మేనేజ్ చేసుకొని అంటే ఈ కీస్ తో మనం MySQL లోకి ఎంటర్ అవుతాం, అంటే మన డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ password authentication and then click on additional configurations. So here what type of database you want to give? So ఇక్కడ నేను సో దిస్ ఈస్ మై వెబ్సైట్. సో నా వెబ్సైట్ వచ్చేప్పటికి టూర్స్ అని ఉందండి. సో గో టూర్స్ అని ఉంది. సో నేను ఈ వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ నే నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దిస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ డేటాబేస్ నేమ్ tour_details. So I'm going to give tour details as my database name. And DB parameters. So default గా మనం ఇక్కడ ఏదైతే MySQL తీసుకుంటున్నామో ఆ వర్షన్ తో ఒక పారామీటర్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇన్ కేస్ బ్యాకప్, సో మీరు మీ డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అంటే విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? సో అప్ టు 45 డేస్ మినిమం అండి, సారీ 35 డేస్ మినిమం. సో ఈ 35 డేస్ లో సో మీరు ఎప్పుడు మీ డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? we can use that by enabling the database backup. And then monitoring, if you want to monitor the things, so RDS console లో ఏవైతే మీరు మానిటర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ద మానిటరింగ్, సో మానిటర్ చేసేటప్పుడు అంటే మీ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఎంత ఉంది, స్టోరేజ్ ఫ్రీ సైజ్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుందండి. అండ్ లాగ్ ఎక్స్పర్ట్స్, సో త్రూ లాగ్స్ ద్వారా మనకి రిపోర్ట్స్ అనేది అది పాస్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్. సో ఏమైనా మైనర్ వర్షన్స్ అంటే ఈ RDS కన్సోల్ కి ఏమైనా అప్గ్రేడేషన్స్ వచ్చినా లేదంటే అప్డేషన్స్ వచ్చినా కూడా, సో ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్ థింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అప్గ్రేడ్ ద న్యూ వర్షన్స్. సో ఏమైనా న్యూ వర్షన్స్ వస్తే వాటిని ఆటోమేటికల్ గా అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ విండో, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ నో ప్రిఫరెన్స్. అండ్ డిలీట్ ప్రొటెక్షన్.
సో ఇక్కడ డిలీట్ ప్రొటెక్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఏ ప్రాంప్ట్ మెసేజ్. సో ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. సో లేదు అని అంటే కనుక మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్ థింగ్ సో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అంటే సమ్ వన్ వాంట్స్ టు డిలీట్ యువర్ ఆర్డిఎస్, ఈజ్ ఇట్ యూ అంటే మనకి జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు సైన్ ఇన్ యాక్టివిటీ వస్తుంది. సో ఇది మీరేనా లాగిన్ అయింది, సో అండ్ సో ల్యాప్టాప్ లో అయ్యారు, సో అండ్ సో డివైస్ లో అయ్యారు. సో జస్ట్ లైక్ దట్ డిలీషన్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది సెండ్ అవుతుందండి. Here you can see a free tier RDS is available for 12 months. సో మనకి అకౌంట్ అనేది 12 months ఉంటుందండి. అండ్ ఈ ఫ్రీ టైర్ కూడా మనకి 1 year వరకు ఉంటుందండి RDS ఫ్రీ టైర్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది db.t2.micro. ఫ్రీ టైర్ కి వచ్చేపాటికి t2.micro మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 750 hours. సో ఈ 750 hours మీకు క్రాస్ అయితే కనుక అది ఆటోమేటికల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. లేదు అంటే కనుక మీకు మనీ అనేది డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటాయండి. యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో మనకి ఎక్కువ ప్రైసింగ్ ఎక్కడ పడుతుందంటే ఫర్ దిస్ ఆర్డిఎస్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఆర్డిఎస్ ఇన్స్టెన్స్ కే వెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ సర్వీసెస్ ఆర్డిఎస్ ఇన్స్టెన్స్ హ్యావ్ ద హై కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఎక్కువ మనకి ప్రైస్ అనేది ఆర్డిఎస్ నుండి డిడక్ట్ అవుతుందండి. Now click on create database. Here you can see my database is in creating status. It will take some time to create. So probably 1 minute తీసుకుంటుందండి, 1 minute or half a minute. If you click on your name, if you click on your database name, you can see the details about your database. సో మీ డేటాబేస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చండి. సో డేటాబేస్ ఐడెంటిఫైయర్ database 1 and if you go to the connectivity and security, so whatever the instance, whatever the VPC you have taken, so VPC is the default VPC and availability zone, which availability zone you have taken, and then click on monitoring. So I have already told you the CloudWatch will be performed through metrics. సో మీకు ఇక్కడ CPU యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది, లేదు అంటే మీ డేటాబేస్ కి ఫ్రీ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, ఇంకా ఫ్రీయబుల్ మెమరీ ఎంత, DB కనెక్షన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు త్రూ మెట్రిక్స్ ద్వారా చూపిస్తుందండి. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు we didn't do anything, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్రియేటింగ్ స్టేటస్. సో క్రియేటింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ లాగ్స్ అనేవి ఏమీ కనిపించట్లేదండి. బట్ once we have created and we have dumped some data into this instance, సో మనం ఒకవేళ డేటాబేస్ లోకి ఏదైనా కొంత డేటా అనేది మూవ్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ సీ దీస్ మెట్రిక్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ మెట్రిక్స్ అనేవి చూడొచ్చండి. అండ్ దెన్ లాగ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో క్లౌడ్ వాచ్ అలారం యూజ్ చేసుకొని సో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు మీ డేటాబేస్ లోకి లాగిన్ అయ్యారు, ఎప్పుడో లాగౌట్ అయ్యారు, సో వాట్ ఎవర్ దట్ డేటా యూ హ్యావ్ డంప్, సో ఏ టైం కి ఎంత స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటాని మీరు స్టోర్ చేశారు, సో ఇంకెంత స్టోరేజ్ ఫ్రీగా ఉంది. సో ఈ డేటా అంతా కూడా త్రూ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనకి మెయిల్ వస్తుందండి. అండ్ దెన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో కాన్ఫిగరేషన్స్ లో వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ నేమ్ యూ హ్యావ్, సో ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ మీ డేటాబేస్ కి ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ మీరు ఎనేబుల్ చేశారా. సో మనం అక్కడ తీసుకున్న ఫస్ట్ స్టెప్ లో అంటే మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే స్టెప్స్ తీసుకున్నామో వాటికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కనిపిస్తుంది. అండ్ సో ఇట్ డజంట్ షో ఎనీ పాస్వర్డ్. సో మీరు వన్స్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాస్వర్డ్. సో మీకు ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా పాస్వర్డ్ చూపించదు, ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ మాత్రమే చూపిస్తుందండి మీకు. Now click on connectivity and security.
సో ఇక్కడ మనకి ఎండ్ పాయింట్ అని ఉంది కదండి. వన్స్ మీకు డేటాబేస్ క్రియేట్ అయితే మీకు ఒక ఎండ్ పాయింట్ వస్తుంది. సో జస్ట్ లైక్ EC2 కి ఎలా అయితే ఐపీ అడ్రస్ వస్తుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 we get IP address to connect with the outside world. We use IP address. For elastic load balancing, we'll use DNS name. For S3, we'll use URL, right? సో అలాగే RDS కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ అనేది వస్తుందండి. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ we may connect it with the other services. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం అదర్ సర్వీసెస్ తో కనెక్ట్ అవుతామండి. Here you can see, so database is created and I got the endpoint. Just copy that endpoint and paste it somewhere. So లేదు అంటే కనుక okay. Now we have to connect it with our instance. So RDS అనేది క్రియేట్ అయింది. సో RDS database instance అనేది క్రియేట్ అయింది, అవైలబుల్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది. Now we have to connect it with the instance. సో మనం ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఇన్స్టాన్స్ కి ఈ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలండి. Now go to services. Click on EC2. So this is the instance I have. This is the Linux instance. So by using this instance, I want to connect my RDS. Copy that and open PuTTY. So we will go to the inactive state. But I'll use. It is in the inactive state. I'm just restarting this session. Login as EC2-user and then sudo space su. So if you give a command clear, so మనకి స్క్రీన్ అంతా కూడా క్లియర్ అవుతుందండి. Now I want to install MySQL. సో MySQL ప్యాకేజ్ ని నేను నా సర్వర్ లోకి ముందు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, బికాస్ I want to connect it with the database. So install, the command is install MySQL. Enter. So MySQL is already installed and the latest version. So latest version kuda install ayindi. So I have nothing to do. Now I want to connect it with my PuTTY. So nenu na RDS తో PuTTY ni use cheskoni connect avvalanటున్నా. For that I am going to use a command. Login as EC2-user and sudo space su, or you may write sudo space su space hyphen. Now to install MySQL, we'll use install MySQL. To connect it with a particular RDS. So మనం particular RDS తో కనెక్ట్ అవడానికి we'll use MySQL-u. So whatever the username you have, that username you want to give the next -h. -h means endpoint.
So what are the endpoint you have copied? You have to paste that copied IP address, sorry, endpoint, and then -p. -p means password. Enter. So ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయగానే ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుందండి. So you have to give the password. So the password is invisible. So మీకు పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తుంటే కనిపించదండి. Okay. Now I'm going to give the command mysql -u. U means whatever the master username I have provided. So Sumana is my master username, and next -h. So -h means my database endpoint. So this is my database endpoint. I'm copying it and pasting here. Give a right click and then -p, enter. So it is asking password. So I have already given the password, but it didn't shows because it is invisible. And then click on enter. Here you can see MySQL is now my EC2-user. So my root user ఏదైతే ఉందో ఈ root user కూడా connect with the MySQL database. So MySQL database తో నాకు ఇక్కడ database engine తో connect అయిందండి. So we have already known about these SQL queries. So to show the databases, we'll give show databases. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్. సో నేను 2 డీటెయిల్స్ అని ఏ డేటాబేస్ అయితే నేను RDS ఇన్స్టాన్స్ కి ప్రొవైడ్ చేశానో దట్ డేటాబేస్ విల్ బి అపియర్డ్ ఇన్ దీస్ డేటాబేసెస్. సో బై యూజింగ్ దట్ డేటాబేస్ యూజ్ 2_details. Now the database is changed. సో ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ డేటాబేస్ అంటే నేను ఏదైతే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశానో ఆ డేటాబేస్ ని ఓపెన్ చేశానండి. Now I want to create a table. Create table. Table name I am giving customers info. Let's go info. So whatever the page we have. సో ఇక్కడ మనం మన వెబ్సైట్ లో whatever the slots we are going to give, సో ఈ స్లాట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మన డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తామండి. నేమ్, varchar of. So I am using the data type is variable character 50 and so next one is the email varchar of 50. Phone varchar of 50 and message. Close. So query okay. If you want to see that, we'll use describe. Describe customers info. Here you can see name, email, phone, message. So ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ ద కస్టమర్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వెబ్సైట్, సో మీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి కస్టమర్ ఎప్పుడైతే డేటా అనేది పుష్ చేస్తాడో దెన్ ద డేటా విల్ బి కమింగ్ టు దిస్ డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతున్నాం. బట్ సో ఇప్పుడు మాత్రం డేటాబేస్ లోకి డేటా పుష్ అవుదండి. బికాస్ ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇలా వచ్చి నేను సెండ్ చేస్తే ఈ డేటా అనేది సో మన డేటాలో స్టోర్ అవ్వదండి. సో మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వదు, ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ కోడింగ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం SQL ఫైల్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు, సో ఇది ఒక టెంప్లెట్ మనం తీసుకుంటుంది, ఒక టెంప్లెట్ ఒకళ్ళు క్రియేట్ చేశారు.
సో జస్ట్ దాన్ని మనం ఊరికే మన వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ జస్ట్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ అండ్ వి జస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద వర్చువల్ సర్వర్. సో వర్చువల్ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం అంతే. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ యువర్ డేటాబేస్, అంటే మీ వెబ్సైట్ నుండి మీ డేటాబేస్ కి డంప్ అవ్వాలి డేటా అంటే కనుక బై యూజింగ్ SQL ఫైల్స్ అండ్ PHP ఫైల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్. సో దానిలో కొంత మోడిఫికేషన్ అనేది చేయాలండి. సో వెన్ ఆ మోడిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి డేటా అనేది దీంట్లో పుష్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ ఓపెన్, సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ CSS, ఇమేజెస్, JS, వెబ్ ఫాంట్స్, index.html ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. దెర్ విల్ బి నో SQL ఫైల్స్. సో అంటే మీరు డేటాని స్టోర్ చేయడానికి డేటాబేస్ ఫైల్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. సో అందుకని మనకి డేటా అనేది దీనిలో పుష్ అవుతుంది. వన్స్ ఇఫ్ యూ రోట్ ద కోడింగ్ అబౌట్ SQL, సో మీ డేటాబేస్ కనెక్షన్ కి మీరు కోడింగ్ రాసుకుని మీ ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేస్తే కనుక దెన్ the data will be placed in the virtual database. సో మీరు ఏదైతే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారో ఈ డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ లో, సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేసామో ఈ టేబుల్ లో మనకి డేటా అనేది డంప్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఈస్ a small description about RDS. Any queries? And then we'll use SQL query language for creating, inserting, deleting. So all these things will be we can use. Madam, Sir, చెప్పండి. how to do that database and web server connection? ఒక్క నిమిషం. హలో Hello, ma'am. సార్ చెప్పండి సార్. అది ఎట్లా చేస్తారు డేటాబేస్ కనెక్షన్ వెబ్ సర్వర్? మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని SQL ఫైల్స్ అండ్ PHP ఫైల్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సార్. సో కోడింగ్ రాసేటప్పుడు డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయడానికి SQL ఫైల్స్ అండ్ PHP ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ SQL ఫైల్స్ లో we do some modification. So that is advanced methods. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఏవైతే హోస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇలా ఎలా అయితే తీసుకున్నామో మన SQL ఫైల్స్ లో కూడా విల్ గివ్ హోస్ట్ నేమ్, whatever the region you have placed that region, your username and your password. సో ఈ 4 కంటెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మన SQL కోడ్ లో కొంత మోడిఫికేషన్ అనేది చేస్తుంది. సో ఈ SQL ఫైల్స్ లో మీరు వీటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు సో డైరెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే మన వెబ్సైట్ ని వర్చువల్ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తామో సో ఇక్కడ మనకి SQL ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ SQL ఫైల్స్ లో పుట్టిని యూజ్ చేసుకొని సో వాట్ ఎవర్ ద హోస్ట్ నేమ్, IP అడ్రస్, హోస్ట్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మన యూజర్ నేమ్, మన పాస్వర్డ్, సో వాటిని ప్లేస్ చేసుకొని డేటాబేస్ లోకి మన డేటా అనేది డంప్ అవుతుంది సార్. Is it a role of cloud engineer? హలో సార్. Madam, is it a role of cloud engineer? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. Yes. Okay, thank you. సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ యూజింగ్ లైనెక్స్ సర్వర్. సో ఇక్కడ మనం లైనెక్స్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద కమాండ్స్ yum-install MySQL. సో సేమ్ కమాండ్స్ మనం ఉబంటు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ గివ్ sudo apt-get install MySQL server as well as client. సో సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ రెండు కూడా మనం so these two commands will be worked instead of yum-install MySQL. సో yum-install MySQL వచ్చి లైనక్స్ సర్వర్ కి యూజ్ చేస్తామండి అండ్ apt-get is for ubuntu సర్వర్. ubuntu సర్వర్ ఒకవేళ మీరు ubuntu సర్వర్ లాంచ్ చేస్తే విల్ యూస్
apt-get. And the same thing next mali mano mysql -u whatever the username you have and -h whatever the endpoint and then -p. సో ఇక్కడ మీరు కావాలంటే హైఫన్ క్యాపిటల్ పి పెట్టచ్చు. ఇక్కడ హైఫన్ క్యాపిటల్ పి మీన్స్ పోర్ట్ నెంబర్. సో వాట్ ఎవర్ ద పోర్ట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ 3306 ఫర్ ద MySQL port. Hyphen p 3306 hyphen small p. Small p means password and capital P is for the port number. Any doubts, sir? Shall I continue for the next service? Any possibility to do that connection between SQL database as well as web server? Do you have any sample SQL queries port? I mean, Yeah, yes, sir. But it will ఈ సెషన్ వచ్చేప్పటికి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ AWS క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సార్. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ వరకు అండ్ కనెక్షన్ టు ఇన్స్టాన్స్ వరకే చూస్తాం. సో ఇన్ ద AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ సెషన్ లో విల్ సీ హౌ టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ అవర్ వెబ్ సర్వర్. సో మన వెబ్ సర్వర్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నది ఆ సెషన్ లో చూస్తాం సార్. ఆర్కిటెక్ట్ ఎస్ సార్. అది ఇది ఒకటేనా మేడం, వేరే కోర్స్ కూడా డెల్ చేస్తారా? సేమ్ సార్, సేమ్ ఒకటే కోర్స్. థ్యాంక్ యూ. RDS లో న్యూ DB క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే విల్ గివ్ క్రియేట్ స్కీమా, క్రియేట్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా RDS ని యూజ్ చేసుకొని RDS కన్సోల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసామండి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాబేస్ మీరు కాన్ఫిగరేషన్ లో చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ నేమ్ tour_details. సో లేదు మీరు ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారు అంటే we can give by using putty. సో మీ డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్వరీని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Here you can see if you click on the monitorings, so మీరు డేటా అనేది పుష్ చేశారు కాబట్టి సో అంటే ఈ డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో దెర్ విల్ బి సమ్ మానిటరింగ్స్ మెట్రిక్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద IOPS and next CPU utilizations, DB connections. Here you can see if we give a threshold limit. సో ఒకవేళ మనం threshold limit అనేది if we take 15% వరకు 15% కంటే ఎక్కువ వస్తే కనుక we want some alert message. సో ఒక alert message రావాలి అని మనం ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ threshold limit అప్లై చేస్తే then we'll get notified. సో మీ ఇన్స్టాన్స్ అనేది 15% కంటే అబోవ్ రీచ్ అయింది. సో ఒకవేళ మీరు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ని మనం ఇంకొక డేటాబేస్ స్టోరేజ్ ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంత పర్సెంట్ రీచ్ అయిందని విల్ గెట్ నోటిఫై. సో త్రూ ఏ సర్వీస్ ఎస్ఎన్ఎస్ అనే సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకొని సో మనకి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. Any doubts in this class? So ఏ డౌట్స్ లేవనుకుంటే విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సర్వీస్.
Shall I continue? Okay, thank you. Yes, sir. మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మీ సర్వర్ కి చేస్తున్నారు, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, సో మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు, అంటే మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ కి అయితే ఇస్తున్నారో, సో ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ కి డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so this is the one EC2 instance, and we have already seen that copy of, so snapshot of the first instance. సో నిన్న మనం చూసాం కదండి. ఓకే, సో ఈ రెండింటికి ఏమవుతుంది, మనం ఒక డేటా లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటికి కూడా లోడ్ అనేది ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. మీరు ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ డేటాబేస్ అనేది మీరు తీసుకున్న 2 వెబ్సైట్స్ కి కూడా ఒకటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. సో మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్, మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఓన్లీ ఇండివిజువల్ గా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సర్వర్. ఇది మనకి మెయిన్ సర్వర్ అండి. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనే సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ట్రాఫిక్ అనేది జస్ట్ అంటే ట్రాఫిక్ అనేది ఒకదాని నుండి ఇంకోదానికి సో ఈక్వల్ గా ఉండడానికి షేర్ చేస్తున్నాం. బట్ మన సర్వర్ అనేది మెయిన్ సర్వర్ కి డేటాబేస్ అనేది అటాచ్ చేసుకుంటామండి. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్, సో మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ మీ డేటా అనేది పుష్ చేసినా కూడా సేమ్ దిస్ డేటా విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ ఆర్డిఎస్. సో ఈ ఆర్డిఎస్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద కాపీ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. సో కాపీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెబ్సైట్. సో మీరు ఏ మోడిఫికేషన్స్ చేసినా, అంటే మీరు ఏ డేటాబేస్ స్టోర్ చేసినా కూడా, సో ఇదంతా కూడా సేమ్ డేటాబేస్ లోనే స్టోర్ అవుతుందండి. అండ్ ఈ డేటాబేస్ కి మనకి ఆటో స్కేలింగ్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్, సో ఈ 2 ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ విల్ లాంచ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇన్ కేస్ ఈ స్టోరేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయిపోతే అగైన్ ఇట్ విల్ లాంచ్ ఏ డేటాబేస్. సో ఇంకొక 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ తో ఇంకొక డేటాబేస్ అనేది మీ EC2 ఇన్స్టాన్స్ కి అలొకేట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద automatical process. Then again it will take the load balancing. సో దీనికి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో వన్స్ మనం సర్వీసెస్ అన్ని మాట్లాడి లెర్న్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ షో దట్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మీకు ఒక ఆర్కిటెక్చర్ చూపిస్తానండి. సో అప్పుడు మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Now we'll see another service, DynamoDB. So I have already told you DynamoDB వచ్చేపటికి it's a NoSQL database. సో దట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం క్వరీస్ ఏం రాయనక్కర్లేదు. జస్ట్ ఒక MySQL వర్క్ బెంచ్ ఎలా అయితే యూజ్ అవుతుందో, వర్క్ బెంచ్ లో మనం ఎలా అయితే డేటాను డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో, ఇక్కడ కూడా DynamoDB లో డైరెక్ట్ గా మనం డేటా అనేది పుష్ చేసేయచ్చు. అంటే డేటా వితౌట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్స్. సో క్వరీస్ రాసి టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా టేబుల్స్ ని మనం గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తామండి. Now click on services, and under database domain you will see DynamoDB.
So this is the NoSQL database service and it is fast and flexible. సో మనం ఆర్డిఎస్ చూసుకుంటే ఆర్డిఎస్ వచ్చేపాటికి క్వరీస్ రాసుకొని క్రియేట్ చేసుకొని సో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ ద పుట్టి అండ్ నెక్స్ట్ పుట్టిలో కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. బట్ బై యూజింగ్ దిస్ DynamoDB దెర్ విల్ బి నో అదర్ ఫార్మాలిటీస్. సో అదర్ ప్రొసెసెస్ ఏమి ఉండవు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే మనం ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. Here you can see create tables, add and query items. సో మీరు ఏదైతే క్వరీ ఐటమ్స్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్వరీ ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తాము. అండ్ జస్ట్ లైక్ ద ఆర్టిఎస్ వీ కెన్ మానిటర్ ద థింగ్స్. సో మన డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, సో ఎంత పర్సెంట్ స్టోర్ అయింది, సో అదంతా కూడా క్లౌడ్ వాచ్ మానిటర్ చేస్తుంది. నా క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టేబుల్. Here we are going to give table name. So I'm giving the table name is root details and partition key. So this is the primary key to identify in case of searching a word. So మనం ఒకవేళ మనం డేటాని సెర్చ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు సో కంపల్సరీ ఒక పార్టీషన్ కీ ఆర్ ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ ఏ యూనిక్ కీ. సో మన డేటాని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడీస్ లేదంటే అవర్ ఆధార్ నెంబర్స్, ఫోన్ నెంబర్స్, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్స్, సో ఇవన్నీ యూనిక్ గా ఉంటాయి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిక్ డేటా విల్ బి గివెన్ యాజ్ పార్టీషన్ కీ. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫోన్ నెంబర్ యాజ్ పార్టీషన్ కీ అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. సో ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఐఎమ్ యూజింగ్ నెంబర్ and then click on create table. So here I am using only default settings. Now click on create table. Here you can see, so my table is simply created. సో నేను డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేయకుండానే ఏం చేయకుండా సో ఒక డేటాబేస్ లో డైనమోడిబిని యూజ్ చేసుకొని ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్, ఒక టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద టూ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ ద ఓవర్ వ్యూ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. సో నేను ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి సో బై డిఫాల్ట్లీ దీస్ టేబుల్స్ క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ కానీ లేదంటే పాయింట్ ఇన్ టైమ్ రికవరీ కానీ సో ఇవన్నీ నేను డిజేబుల్ లో పెట్టుకున్నాను. అండ్ రీజియన్, వాట్ ఎవర్ ద రీజియన్ ఐ హ్యావ్. సో మనకి ఆర్డిఎస్ టు ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎలా అయితే ఎండ్ పాయింట్ వచ్చిందో here for DynamoDB will get an ARN, Amazon Resource Name. సో మనకు ఒక ARN వస్తుందండి ఇక్కడ. Here you can see. So by using this ARN we can communicate with the other services. సో ఇక్కడ ఈ ARN ని బేస్ చేసుకొని మనం AWS లో ఉన్న అదర్ సర్వీసెస్ తో ఈ సర్వీస్ ని ఇంటర్లింకింగ్ చేస్తాం. And next items. If you click on items, whatever the items you want to place. So ante table ki just partition key మాత్రమే ఇచ్చారు. And what about the other attributes? So మిగిలిన attributes ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. So for this click on create item, phone number and its value. So number అని అన్నాం కదండి. I want to give a number. And next if you click on the plus icon, సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ అపెండ్, ఇన్సర్ట్, రిమూవ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమూవ్ అంటే ఉన్న ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేస్తుందండి. లేదు అపెండ్ అంటే న్యూగా ఇంకొక ఐటమ్ ని అపెండ్ చేస్తుంది. ఇన్సర్ట్ మీన్స్ సో టు ఇన్సర్ట్ ఏ వాల్యూ ఇన్ టు ద ఐటమ్. సో మీరు తీసుకున్న ఐటమ్ కి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి విల్ యూస్ అపెండ్. అండ్ నెక్స్ట్ అపెండ్ లో విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ యూ వాంట్ టు టేక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ నేమ్ తీసుకోవాలంటే you will give string value, and here I am going to give name and the value is Sumana. And I want to take another thing append. So I want to take string
So here I'm going to give email and I'm giving like this. సో ఇక్కడ మీకు ట్రీ మెథడ్ అని ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రీ మెథడ్. లేదు మీరు టెక్స్ట్ మెథడ్ లో రాయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ టెక్స్ట్ మెథడ్, సో మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ లో వస్తుందండి. సో జస్ట్ లైక్ దిట్. సో ఫోన్ నెంబర్ మనం పైథాన్ లో డిక్షనరీ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో, సో ఇక్కడ మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ లో మన డేటా అంతా కూడా ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో ఫోన్, సో దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ and email ID, and if you want to give another slot, message colon, so whatever the message. So this is my message. Now click on save. సో దిస్ ఇస్ ద మాన్యువల్ టైపింగ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మాన్యువల్ గా ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డేటాబేస్ కి నేను మాన్యువల్ గా వాల్యూస్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాను. సో లేదు ఇందాకలానే మనం వెబ్సైట్ తో కనుక కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే విల్ గివ్ ద సేమ్ కమాండ్స్. సో ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ విల్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ARN. సో ఈ ARN ఇచ్చి సో SQL ఫైల్స్ లో మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఆటోమేటికల్ గా మన డేటా అనేది ఫ్రమ్ వెబ్సైట్ టు యువర్ డేటాబేస్, సో ఈ డేటాబేస్ లో డంప్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు గివ్ అనదర్ ఐటమ్, సో మీరు మళ్ళీ అనదర్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఐటమ్. సో ఫోన్ నెంబర్ and I'm going to give like this. And if you want to append a new thing, సో ఇక్కడ లేని న్యూ దాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫోన్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ మెసేజ్, అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్. సో న్యూగా డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. సో ద డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ CSE. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే న్యూగా ఇంకొక ఐటమ్ అనేది మనకి యాడ్ అవుతుందండి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యూ విల్ సీ you will see a new department. సో ఇక్కడ నాకు సో ఫోన్ నెంబర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ న్యూ గా మనకి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ మనం RDS తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ న్యూగా ఇంకొక వాల్యూని సెర్చ్ చేయాలి లేదంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే, సో మనం ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ద కాలమ్ నేమ్. సో అక్కడ ముందు మనము కాలమ్ నేమ్ అనేది అసైన్ చేసేయాలి. లేకపోతే కనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, సో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రాస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఎ వార్నింగ్. సో మీకు అక్కడ ఆ కాలం అనేది లేదు, మేక్ షూర్ దట్ ఆ కాలం ఉండడానికి చూడండి. లేదంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. సో దానిలోకి మనం ఒక కాలం ని యాడ్ చేసిన తర్వాతనే మళ్ళీ మనం వాల్యూస్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలం. ఎస్ లైక్ MongoDB. సో DynamoDB వచ్చి మనకి MongoDB కింద వర్క్ అవుతుంది. సో న్యూ ఐటమ్స్ మీరు ఎన్ని ఐటమ్స్ తీసుకుంటే అన్ని ఐటమ్స్, లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడే ఎడిట్ చేసేయచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ యూ వాంట్, వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ యూ వాంట్ ఇన్సర్ట్. ఏవైతే అట్రిబ్యూట్స్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం. జస్ట్ లైక్ మెట్రిక్స్. సో ఇక్కడ మీరు క్లౌడ్ వాచ్ మెట్రిక్స్ ని సేమ్ మనకి RTS లో ఎలా అయితే చూపిస్తున్నాం, ఈ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ అనేది త్రూ అవుట్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అన్ని సర్వీసెస్ కి కూడా క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుందండి. సో క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ it will give you notification through SNS service. Simple notification service. We'll see it in the next class. So next session lo manam ee 2 services chustamandi. So CloudWatch will be monitor all the services and
it will give notifications through another service SNS. ఈ SNS ని యూజ్ చేసుకొని మనకి త్రూ నోటిఫికేషన్స్ అంటే మీ డేటాబేస్ అనేది ఇంత పర్సెంటేజ్ కెపాసిటీ అనేది రీడ్ అయింది, సో ఇలా మనకి మెసేజెస్ అనేవి వస్తాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ అలార్మ్స్, సో ఇక్కడ మనకి ఎలా వస్తుంది మెసేజ్ అని అంటే బై యూజింగ్ అలార్మ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనం ఇచ్చిన థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది ఓకే స్టేట్ లో ఉంది. ఇన్ కేస్ లేదు, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ సీ, సో టాపిక్ is DynamoDB and whenever the consumed read capacity is greater than or equal to 4. సో నేను ఇక్కడ ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ పెట్టానండి. ఈ బాక్స్ లో ఈ గ్రాఫ్ లో మీకు కనిపిస్తుంది. సో రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ I have given. So this is the threshold limit I have given. Whenever my capacity is greater than or equal to that threshold level, then I will get a message. So in the name of an alarm. So tour details లో మీ రీడ్ కెపాసిటీ యూనిట్స్ అనేవి బేసిక్ అలారం కి లిమిట్ కి రీచ్ అయిపోయినాయి. సో ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే నేను పెట్టిన డేటాకి ఇట్ కన్స్యూమ్స్ ఓన్లీ 0 పాయింట్ సంథింగ్, సో 0.06 0.11, సో సంథింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఇది గెట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, దట్ మీన్స్ సో నేను చేంజ్ చేశాను నా అలారం స్టేట్ అనేది whenever my read capacity is greater than or equal to 0 ఉంటే I want to get alarm. సో అందుకంటే నేను 4 వరకు వెళ్ళడానికి అంటే 4% వరకు డేటా రాయడానికి సో నాకు ఈ సెషన్ సరిపోదు. సో నేను డేటా అనేది పుష్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దానికోసమని నేను ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది తగ్గించేసాను. సో 0 పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, నా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది 0.009 ఆర్ 0.008. సో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద 8 to 11 మిడిల్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ నాకేంటి, నా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది ఎక్సెస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, హియర్ యూ కెన్ సీ my tour details. So first it is in active state. If you refresh this page, so ఇక్కడ నేను ఏమన్నా threshold limit for every 5 minutes కి నాకు అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. సో ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ దిస్ థింగ్, దిస్ ఓకే స్టేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు అలారం స్టేట్. అంటే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ రావడానికి అలారం స్టేట్ లోకి వెళ్తుందండి. We'll wait for some time. So this is about DynamoDB. సో DynamoDB కి మనకి RDS కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో RDS కి వచ్చేప్పటికి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది SQL స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకొని క్వరీస్ ని మనం రాస్తాం. బట్ DynamoDB లో మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మనకి చాలా ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా కూడా ఉంటుంది. Here you can see my alarm state, my state is in alarm. సో నా రీడ్ కెపాసిటీ అనేది సో ఓకే స్టేట్ నుండి అలారం స్టేట్ వచ్చి, సో whenever this state is changed, సో ఈ స్టేట్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద మెయిల్ యూ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్, సో మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఇస్తున్నారో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ మెయిల్ కి మీకు అలారం నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. So in this session we just learned about how to deploy a website and how to connect RDS to your instance and about DynamoDB. Any queries, sir? If you have any queries, please ping me. Madam, what about MongoDB? Sorry, sir. What about MongoDB? MongoDB అనేది
దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ డిబి. అంటే మన ఇది వర్చువల్ డిబి కదా సార్. సో దిస్ ఇస్ ద DynamoDB is providing by the AWS. This is the virtual DB. ఓకే. ఓకే. MongoDB అనేది మనం బయట లోకల్ సర్వర్స్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఈ డైనమోడిబిని నేను ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయలేము. No sir, you can't. ఒరాకిల్ ఇవి మేడం అవి ఎట్లా? సారీ సార్. ఒరాకిల్ డిబి ఉన్నాయి కదా, PostgreSQL. ఎస్ సార్. అవి ఎట్లా? అవి AWS ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ఏనా మేడం? ఎస్ సార్. అవి మనం ఇప్పుడు లైనెక్స్ సర్వర్ మన ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనం లైనెక్స్ సర్వర్ అని లేదంటే ఉబంటు సర్వర్, విండోస్ సర్వర్ అని ఫస్ట్ టెంప్లెట్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్, AMIs. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎలా అయితే చూస్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ మనం క్లౌడ్ లో ఒక డేటాబేస్ పుష్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ చూసింగ్ ఏ డేటాబేస్ ఇంజిన్. సో ఇక్కడ AWS ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ డేటాబేసెస్ వచ్చి ఓన్లీ 6 డేటాబేసెస్ అంటే 6 టైప్ ఆఫ్ ఇంజిన్స్ మాత్రమే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దానిలో మనం వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ MySQL తీసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL. సో ఇవి డేటాబేస్ ఇంజిన్స్. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు DynamoDB అన్నది AWS ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీస్ అన్నారు కదా, ఫిజికల్ సర్వర్ లో చేయలేమంటున్నారు కదా, ఇవి అట్లానేనా? MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle. Yes sir. These are all the virtual databases. ఓకే. ఓన్లీ మీ అది వర్చువల్ ఓకే సర్వర్స్ మేడం. తో మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. నేను ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయలేనా అంటున్నా? లేదు సార్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.